सवाजिज़ान हाजिरीन मुसलमानों ससुदड़ांदी कुरान करीम यो दुआयतुन मस्तसुदड़ांदी उलुस्तल पदी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो हुक्म तरफता इशारा फरमाए लीदा आगो हुक्म दादे कि कम यो सड़े द कम यो उहदी लायक दे कम यो सड़े प कम यो शिस्की माहिर दे पुआ दे नो आगा उहदा आगा जिम्मेवारी आगा ता हवाला कवल पकार दी दादे द अमानत सही इस्तेमाल यो सड़े प यो शिस्की पुआ न दे माहिरा न दे तजर्बे निश्त दे आगता आगा उहदा आगा जिम्मेवारी हवाला कवल कम की चाहता पुहा महारत न दे हासिल नुदादे प अमानत की ख़यानत कवल प अमानत की ख़यानत कवल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा निफाक प अलामत की यो अलामत शुमार करे और प अमानत की ख़यानत कवल दा सिफत प यहूदू की प बनी इसराइलू की अकमल और अतम तौर बांधी मौजूद अमानत की ख़यानत कवल कम लौज चिकड़ाओ आगा लौज मातवल नन कमुता सूचुकु जमुंग प माशरे की उम्दा गुनाह आम शवेद प अमानत की ख़यानत कवल यो सड़े द यूशिस आहल न दे प्यूशिस की पुआ न दे महारत न लरी तो आता आगा शे हवाला कवल यदि वजना समस्ता सोच सुमरा महकमी दी का आगा महकमा द सेहत द इलाज वगैरह का आगा नूरी महकमी दी का आगा द अदालत महकमा दा का आगा भले महकमा दा आगा टूली ख़राबी दी दागी बुनियादी वजह सदा दागी बुनियादी वजह दादा चुमुंगा अमानत और जिम्मेवारी दामुंग न अहल त हवाला करे कले चीज़ जिम्मेवारी दा न अहल त हवाला करे शी नवे दस किस्मा बदउनवानी दस किस्मा करप्शन दस किस्मा सी जुना दा प माशरे की रोनमा की और प अमानत की ख़यानत कवल यो सड़े द कम उहदे अहल न दे अगत आगा उहदा हवाला कवल दा लुई गुनाह दे लुई गुनाह दा अजाबुन दरातलो दा लुई सबब दे प अमानत की ख़यानत कवल सूरत निसा कम आयत मसस दौरान दिलुस्तले दे कहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाई इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा अल्लाह ताला तस्त हुक्म कई अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा कि तसु अमानतुना हवाला कई दागी हकदार होता यो सड़े पकम यो सिस के महारत लरी आगत आगा शे हवाला का आप सही तरीके से रहा आगा कारू की व इदा हकमतुम बैन अन्नास अन तहकुमु बिल अदल कल चितासु दखल को पमेंस के फैसला कवाई न प इंसाफ सर फैसला कवाई इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह अल्लाह ताला सुमरा खस्ते नसीहत की तासु ता चिकला तासु फैसला कवाई पे इंसाफ सर फैसला कवाई अवल से कि अल्लाह ताला फरमाई सूरतुल माइदा की वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन कि तासु दी बरंगख्त न की पार दिन की यो कौम सर दुश्मनी अला पदी खबर बांधे अल्लाह तादिलु कि तासु इंसाफ न करो इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा अल्लाह फरमाई इंसाफ कवई दा इंसाफ देर नज़र तक़वा तरफ बदी आयत की दो हुक्मुना माता तरफ मुतवज्जिह यो हुक्म अदाउल अमानति इला अहलिहा अमानत दागा हकदार त हवाला कवल जब सासु पजहन की द अमानत मफहूम खुसरफ दगा दे कि बेटा यो सड़ीता पैसे वर कड़ी अमानत या यो शेदी वसरा बतौर द अमानत ते खवदले दे नो मुदा द पकार दी चासर च अमानत ते खवदले शवे दे चागा मुदे द अमानत ए खवदुन की दा शे पे सही तरीके से वापस नाम दे मफहूम लेकिन द अमानत दा मफहूम डेर आम दे दा हम पा अमानत की राजी
چې تا سره یو سړي یو خبره به طور دراز باندې کېښودله چې دا خبره به عام کوي نه د دې افشا به نه کوي. شریعت دا وایي چې د تا ته یو خبره به طور د امانت به طور د راز تا سره یې کېښودله نو دا به بل ته نه بیان. دا چې د بل ته بیان کړه نو دا په امانت کې څه شو؟ خیانت شو. دارنګه یو سړی دی اگر رشوت ورکوي او پر رشوت باندې یو منصب حاصلوي، MNA جوړېږي، MP جوړېږي، سرکاري سکول کې ملازم جوړېږي یا بل یو عہده هغه ته حاصلېږي د هغه رشوت د وجې نه اور هغه د دغه عہدې اهل نه دی نو دا دی په امانت کې خیانت، دا دی په امانت کې خیانت. الله فرمایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله تعالی تاسو ته حکم کوي ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې تاسو امانتونه د هغوی حقدارو ته حواله کړئ. امام رازی رحم الله فرمایي دا حکم اگر چې ولات المسلمین ته مسلمانانو بادشاهانو ته دا حکم دی چې کم یو سړی د کم عہدې اهل له هغه ته دا عہده حواله کا، لیکن په اعتبار د الفاظ سره دا آیت عام دی. په اعتبار د الفاظ سره دا آیت عام دی. هر یو کس دا هر یو انسان نه د خپل ما تحت په باره کې به تپوس کېږي که چېرته آپ دې کې خیانت وکړو نو باقاعده پر ورځ د قیامت باندې د هغه ګریبان به وي اور د هغه نه به تپوس کېږي. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الا خبردار کلکم راع، تاسو کې هر یو سړی ذمہوار دی، هر یو سړی په تاسو کې ذمہوار دی اور هر یو نه به د هغه د ذمہوارۍ په باره کې تپوس کېږي، هر یو نه به د هغه د ذمہوارۍ په باره کې تپوس کېږي. نو امانت کې خیانت کول دا د قیامت په علاماتو کې هم یو علامه ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. کله چې امانت دا خلق ضایع کول شروع کی نو حضرت فرمایل فانتظر الساعه، به تاسو د قیامت انتظار کوئ. صحابه کرام عرض کیف اضاعتها یا رسول الله، د امانت ضایع کول دا څنګه دی د الله تعالی رسوله؟ نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. کله چې یو حکم نه اهل طرف ته حواله کړی شي، نه اهل طرف ته، نه اهل هغه د ملک سربراہ شي، نه اهل هغه د علاقې مشر شي، نه اهل هغه د قوم مشر شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فانتظر الساعه، به تاسو د قیامت څخه کوئ انتظار کوئ، به تاسو د قسمه عذابونو انتظار کوئ. اور یو روایت کې داسې هم راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای سیاتی علی الناس سنوات خداعات، پتا سو باندې به داسې کالونه راځي، داسې وختونه پتا سو باندې راځي، خداعات چې تاسو په دوکه کې چې هغه کلونه یصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، پاغي کې کم چې دروغجن دی خلق با هغه رښتیا غني چې دا سړی ډېر رښتیا دی، کم چې دروغجن دی دا به خلق تصدیق کوي اور کم چې صادق دی دا به خلق تکذیب کوي، کم چې رښتونه دی دا به خلق څه کوي تکذیب وکړي، هغه دا دروغجن دی هغه باندې به څوک اعتماد نه کوي، هغه باندې به څوک اعتماد نه کوي. اور کم چې رښتونه دی دا هغه به خلق تکذیب کوي اور کم چې دروغجن دی دا به خلق څه کوي تصدیق کوي. نن تاسو ګوره په عام مارکیټ کې په بازار کې دا شی روان دی، دا دروغجن سړی تصدیق کیږي اور د رښتونی سړی تکذیب کیږي. وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ويؤتمن فی الخائن، کم چې خیانتګر دی دا باندې به خلک اعتماد کوي، داغه د جبې د وجنا، داغه د مارکیټینګ د وجنا، داغه د نور په داسې طریقې سره خپل هغه پروډکټ پیش کوي ته وایي چې هلکه دا خو بالکل رښتونی دی او دا بالکل دا بل رښتونی چې دی هغه بالکل سره دروغجن دی. نو کم چې دوکباز وي، کم چې مکار وي، داغه د جبې د وجنا، داغه د مارکیټینګ د وجنا خلک په هغه باندې څه کوي عمل کوي اور داغه غشیز باغ خلک ډیر دي، خلک په هغه باندې اعتماد کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ويؤتمن فی الخائن، خیانتګر باندې به اعتماد کیږي اور ويخون فیها، اور خیانتدار به ګرځول کیږي هغه سړی
چې هغه امین وي ويخون فی الامین امانتدار سره هغه ته خلق سوی هغه ته خلق خیانتګر وي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وینطق فیها الرویبزه پدې کې با خبرې کېږي د رویبزه باره کې صحابه کرام عرض کو امر رویبزه چی شده ده الله تعالی رسوله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الرجل التافی يتكلم في امر العامه معمول غونته کې سره هغه د عام خلکو په امور باندې باس کوي هم چې خپل کار دی هغه کې بعد دغه تجربه نه وي لکه مثال تور باندې یو سره ډاکټر نه دی اور ته اوس دا غنه ته پوښتنه کاله کې فلاني بیماری د پاره بس شیخ نو هغه وتاته شل مشورې راکړي مثلا دې بیټرین والده نو دې پکار دی چې دې ماهر په دغه شس کې لیکن اوس کده انور نه سکته پوښ کاله کې دې باره کې نه دې وشل مشورې ورکړي نو خپل شس کې به مهارت نه لري خود نور کارونو کې به کار ساتي لکه مثلا ته مسله بیان کی اور خلکو ته د دې جواب بسې نو 15 کسان به هر یو بتاته لکه زما ذهن کې راځي د دې دا جواب دی بل به زما ذهن کې راځي د دې دا جواب دی بل به زما ذهن کې راځي د دې دا جواب دی شیخ ابو غده ډېر یو لوی عالم دی وفات شوی دی هغه پاکستان ته راغلی چې کله پاکستان نه لاړ چاته تاسو کو چې تا پاکستان کې څه مندلی هغه ورته چې پاکستان کې ما 2 سيزونه ډېر نایاب لیدلی ویسو په پاکستان کې هر یو دویم سړی طبيب دی او هر یو دویم سړی مفتی دی وسنګ وی طبيب زکه دی کته په یو مجلس کې ناسي تورته لکه زما دا بیماری دی له بسخی نو لشل آرا براشي سګو لکه دی دا ګولې خلی سګو لکه دی دا پرس پکار دی سګو لکه دی دا پرس پکار دی مینس کې هغه دا ډاکټر په الف با تا صاحب باندې نه پوي نو هر دویم سړی په پاکستان کې څه ډاکټر اور هر دویم سړی مفتیم دی هر دویم سړی مفتیم دی یو مسأله ته په یو مجلس کې بیان کړه کړه دې مسلې څه جواب دی دی وی الکه شریعت چې څه ځان بوي او زما ذهن دا وي هغه وی الکه زما رائے په دې کې دا وي ابل وی الکه زما رائے دا نو بھائی ستاره په دې کې نه چلےږي په دین کې چې ته خپل رائے په دې کې پیش کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې اخیری قیامت علامات کې یو علامه ده چې الرجل التافی یو معمولی کس چې هغه ته په دینی امور کې یا د بل پکار کې سماحت هغه نه دی یتکلم فی امر العامه هغه به د عام خلکو په کارونو کې هغه سکی هغه به خبرې کوي د عام خلکو په کارونو کې چې په یو شی کې هغه ته مهارت نه حاصل پاغي کې با هغه بحثونه مباحثه کوي نو دا د امانت کې خیانت امانت کې دیانت دا ده چې کم یو عہده کم یو سیس هغه ته حواله شوی دی ته د هغه مطابق خپل جن تیرے او پای کې بدعهدی نه کوي لکه یو حدیث کې دام راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد الله تعالی علم یکدم دخل کو نه لري کې چې په یکدم باندې ټول علم لري کې ولكن يقبض العلم بقبض العلماء علم بسنګ ختميږي چې چیدا جيد علماء هغه د دنیا نزين په دې سره وا علم ختميږي حتى اذا لم يبقي عالما کله چې څوک عالم باقی پاتې نشي اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق با کم چې جاهلان دي هغه خپل مشران وګرځي فسئلوا فافتوا بغیر علم فظلوا خپل وهم گمراهي او نور خلق به هم گمراه کی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دې حدیث کې فرمایل چې د قیامت په علامات کې یو علامه ده یصدق فيها الكاذب چې کوم دروغجن دی هغه خلق تکذیب کوي اور چې کوم رښتونه دی هغه خلق تکذیب کوي په امانت کې خیانت کول نن تاسو سوچ وکئ په پوره دنیا کې دا ګناه عام شوی دی په امانت کې خیانت کول اور زموږ سپر مارکیټونو کې زموږ بازار کې هم دا ګناه عام شوی دی او تاسو سوچ کې نن زمانه کې د میډیا دور دی یصدق فيها الكاذب چې کوم یو سړی دروغجنی نو خلک به داغه سکی خلک به هغه تصدیق به خلک داغه لکه پرون اسرائیل کې چې کومي حمله وشي د ایران د طرف لا نو په یو هسپټل باندې هغه حمله کړې ده نو هغه میډیا ولا ټول شور جوړ کړی دی چې دی مسلمانانو ته د دې حقوق هم پته نشته چې په مریضانو باندې په هسپتالونو باندې حمله نه پکار لیکن په خپل هغه تاریخ هغه هیر کړی دی چې څو میاشتې مخکې په فلسطین کې په غزه کې په هغه هسپتالونو باندې هغه حمله کړې وه چې هغه کې هغه خلک پراته وو چې هغه د مرګ او د ژوند په کشمکش کې معصومان واړه ماشومان د هغه حملو د وجې نه هغه شهیدان شوي خپل هغه تاریخ دی هیر شوی دی
پدی وقت کی د امت مسلمه د هغه فریضه سره د امت مسلمه فریضه دادا چې ټول متحد ہو کر د اسرائیل خلاف ورزی کی، ټول متحد ہو کر خپل پمنس کی دا کم تفریقی چی دی، دا کم اختلافات چی دی، دا کم فرقہ پرستی چی دا د منځ د اوباسی اور متحد ہو کر د اسرائیل خلاف دا وردی دل پکار دی کہ چرته نن تمام مسلم ممالک متحد ہو کر د اسرائیل خلاف ور نه دی دو نن لکه سورہ مخ کې په ایران باندې حمله وکړه اور په یو حمله کې د هغه لوی کسان هغه ختم کړل نو سبا هغه زماستا په ملک پاکستان باندې حمله کول شي، هغه زماستا په ملک پاکستان باندې هغه حمله کول شي. دا ولې د دې نتیجه وسوه ایران ټول عمر بنگلا پیدا شوی نو د هغه وخت تواله تر وسه پوری ایران چرته ښکار نه دی کړ. هر اسلامی ملک کې ور چې لګولې دی ایران لګولې دی. لیبیا ته اوس تاریخ وګورئ، لیبیا کې ور، لبنان کې ور لګونکې، شام کې ور لګونکې، یمن کې ور لګونکې خلک دا خنزیران شیعاګانو ټول عمر د مسلمانانو وینو سره دی لیکل دي. بشار الاسد دومره لوی ظالم انسانو چې اوس حالیه ورځو کې دا حکومت ختم شوی دی سوریه نه، چې هغه د مسلمانانو وینې څکلي وي اور د دې دا قیادت به د کوم ځای نه کېده؟ د دغه ایران نه به کېده. آیت الله خامنی چې هغه نن وایي چې زه مسلمان یم، زما په منځ کې شیعه او سني فرق نشته دی، تفریق نشته دی. نو نن تا ته دا خبره یاده شوه، د نن څو کاله مخکې تا ته یاده نه وه چې د په قیادت کې په پاکستان کې چې څومره تخریب کاری شوې ده، د علماو قتل شوی دی، د جماعتونو اور د دینی مراکزو خلاف څومره سازشونه شوي دي، دا دغه ایران کړي، آیت الله خامنی کړي. د دې نه علاوه په عراق کې په شام کې د مسلمانانو وینې دغه آیت الله خامنی د په قیادت کې تیو شوي. نن ته دا خبره یاد شوه چې وایي شیعه اور سنی، نه شیعه نه سنی بلکې سه مسلمان. هغه یو کس تفسیر کړوا چې مونږ ته چې د آیت الله خامنی د کله مسلمان شوی د کله کلمه لا اله الا الله محمد رسول. نن د کلمه یاد شوه ځکه چې کله د باری راغله د کلمه یاد شوه. مسلمانان دا خود اول روز نه دا وایي چې خپل پمنځ کې دا تفریق ختم کړي، متحد ہو کر د دې يهودو د دې عیسایانو د دې يهودو هنودو خلاف وردیږي. چې کله مونږ تاسو د دې خلاف وردیږو نو علبا الله تعالی مسلمان بادشاہانو ته هغوی ته به الله تعالی غلبه ورکوي اور اسلام به غالب کیږي. لیکن که چرته آپس کې داسې قسمه خبرې وي، داسې قسمه تفریق وي، داسې قسمه مسلمان د مسلمان وینې تی وي، نو بیا به د هغې نتیجه دا وي لکه په ایران کې چې ده. نو الله تعالی حکم دا فرمایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله تعالی تاسو ته حکم کوي چې تاسو امانتونه حقدارو ته حواله کړئ. کله چې امانت حقدار ته حواله نشي، بادشاہت دا یو حقدار ته حواله نشي، نو به د هغې نتیجه دا وي، د هغې نتیجه به دا وي. ولې قسمه قسمه عذابونه به موږ تاسو باندې راځي؟ د هغې بنیادي وجه دا ده چې په امانت کې خیانت موجود دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي آیت المنافق ثلاث، منافق درې علامات: اذا حدث كذب، کله چې د خبره کوي دروغ وایي، و اذا وعد اخلف، کله چې د وعده کې د هغې خلاف ورزي کوي، و اذا اؤتمن خان، کله چې د سره امانت کې ښودلی شي په هغې کې څه کوي؟ په هغې کې خیانت کوي. دا د منافق علامت دی، په امانت کې خیانت کولو. نن ګوره څومره قادسالي ده، ګرمي سخته ده، باران نه کېږي، مونږ دعاګانې کوو، دعاګانې زمونږ نه قبلېږي. د هغې وجه دا ده په مونږ تاسو کې دا ګناهونه موجود دي. دا د عذابونو کوم اسباب دي دا مونږ تاسو د ځان نه لرې کړو، د الله تعالی د طرف نه به د رحمت باران نازلېږي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په داسې موقع کې چې کله قادسالي وي نو په دې وخت کې کثرت سره استغفار ویل پکار دي. کم از کم هر یو انسان هغه له پکار دی چې د ورځې 100 مرتبه استغفار وکړي. په اوږد استغفار نه شو دا خو ویلی شو که نه استغفر الله استغفر الله. استغفار ویل پکار دي سره د استهزار د معنی نه، نه چې ما ته وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله په مطلب باندې نه پوهېږو چې دا څه بیانوم. استغفر الله، ای الله تعالی زما ګناهونه معاف کړي اور په زړه کې د عزم اراده وکړي کم ګناهونه چې دي که هغه پټ دي که هغه ښکاره دي دا ټول زه پرېږدم، نو بیا به د الله تعالی د طرف نه د رحمت باران نازلېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لزم الاستغفار، یو سړی په کثرت سره استغفار کوي، په کثرت سره، دا نه چې یو ورځ استغفار وکړو بیا چوټي شو، نه،
हर रोज़ कम अज़ कम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ज़कि द रोज़ 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार होना कम नु माता पखपल ज़ड़वानी बोझ महसूसीगी बोझ नन मुंगता सुसुज को माता को इस्तिग़फ़ार चरता ज़लज़ला राशि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह या जैसे अज़ाब राशि आग वक़्त की मुंगता इस्तिग़फ़ार याद आम मामूल खल जोड़ल बकार दे 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार वाल कम गान कर दे अस्तग़फ़िरुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ैक़िन मख़रजा अल्लाह ताला बा हर तंगीना दद पारा दो वथलु लारा आसान की हर यो सड़े पयो परेशानी की मुब्तला हुई पयो टेंशन की मुब्तला हुई अल्लाह ताला बदे दे परेशानी न उबस जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ैक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा अल्लाह ताला बा हर गम ना दे इख़लास के उबस वरज़क़हुल्लाहु मिन हैसु ला यहतसिब नन हर यो सड़े चगी उबासी महंगाई दा टेंशन दे परेशानी दा दागी टोलो हल पदी इस्तिग़फ़ार की दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वरज़क़हुल्लाहु मिन हैसु ला यहतसिब अल्लाह ताला बदे द आगज़ेन रिज़क़ वर्की कि द वहम गुमान बहुम दे इंशाअल्लाह कोशिश बको टोल कोशिश के आज़म के इंशाअल्लाह दिन बाद बा हर रोज़ 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार लका सरंगी जमाता दरीटे में रोटी खरू हाँ सार चिमाता नश्ते नहीं कड़ी माता बाजार धोने रही माजीगर चिमाता चेन इसके लिए नजमस्ता दिमाग बांधी बूझू दारंगी दा इस्तिग़फ़ार खपल खुराक जोड़ो पकार हर रोज़ 100 मरतबा हर यो मलगिरी दे पकार दादे चाहे इस्तिग़फ़ार की और यो खुदा भी मुंगता सो तूती पशांति रटो लगो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह से ना अल्लाह ताला तेरे दे कबूल बल्कि पो इस्तिहज़ार द मानी सरा कि द माने पे इस्तिहज़ार सरा माता 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार भी निबे बे इंशाअल्लाह ताला जमुंगा मसाइल हल कीगी अल्लाह ताला ने दुआ दे चिसवी अल्लाह ताला दी पे खबर द अमल कुल तो फ़िक्रा की दुआ के अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह ताला जम सगीर के गुनाह न माफ़ के या अल्लाह मुक़ब्बल मुक़र्रब बंदिगान जोड़ के या अल्लाह ताला रकम हालिया जंग च शुरू दे ईरान और इसराइल उपमेंस की या अल्लाह ताला द इसराइल निस्त नाबूद की या अल्लाह ताला द इसराइल निस्त नाबूद की ख़त्म की मिलिया मेट की या अल्लाह ताला ज़ालिमान पर ज़ालिमान सर तबाह बर्बाद की या अल्लाह ताला ज़ालिमान यो बल्कि उजंग गई या अल्लाह ताला काफिर यो बल्कि उजंग गई या अल्लाह काफिर और मुनाफिकीन यो बल्कि उजंग गई या अल्लाह ताला मुसलमानान द हर किस्म ज़ालिम द ज़ुल्म न महफूज साथी या अल्लाह ताला द इसराइल नक्शा द पूरे दुनिया ने मिठाओ की या अल्लाह ताला ख़त्म की या अल्लाह ताला निस्त नाबूद की या अल्लाह ताला ज़लील की या अल्लाह ताला चद दुआगान वेली हजत ने पखपल दरबार के कबूल व मंजूर की या अल्लाह ताला द खैर व बरकत बारान नजिल की या अल्लाह ताला द खैर व बरकत बारान नजिल की या अल्लाह ताला जम द गुनाहों द वजन बारान ने रखीगी या अल्लाह ताला जम प गुनाहों बनी द आफ़ कलम राकागी या अल्लाह ताला जम प गुनाहों बनी द आफ़ कलम राकागी अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसा अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसा मरीअम मरीआ मरीअम मरीआ नाफ़िअन गैर ज़ार नाफ़िअन गैर ज़ार आजिलन गैर आजिल आजिलन गैर आजिल अल्लाहुम्मा सब्बिबना नाफ़िआ अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैरहा व खैर मा अरसलत बिह व नऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा अरसलत बिह अल्लाहुम्मा सब्बिबना नाफ़िआ अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैनल बलाग ला हौला वला